شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكامل مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أفضل الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أهل العلم والعبادة والخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين، ثم إلى أرواح سيدنا المحامي أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي وعلي بن الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سيدنا مسلم. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي الدرجات والجنة يعين عليهم بركاتهم وأسرارهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Ini ada jemaah yang bertanya, bagaimana hukum makmum yang masbuk ketika imam baru mengucapkan salam pertama dia sudah berdiri. Baru selesai salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung berdiri, belum mengucapkan salam kedua. Itu bagaimana hukumnya? Sah apa tidak daripada salatnya? Coba tebak-tebak ya. Sah. Sah. Sah benda. Salam pertama aja. Mengikuti imam. Kalau ditanya sah apa tidak daripada solatnya, sah. Sah apa tidak daripada solatnya, sah. Cuman yang paling afdal, yang paling utama, dia menunggu selesai salam imam kedua baru makmum masbuk itu berdiri melanjutkan daripada solatnya. Itu yang lebih utama. Tapi kebanyakan di antara kita tidak mengambil keutamaan ini, yang mana ketika salam saja imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri dia. Ini kebanyakan di antara kita seperti itu. Coba tunggu
Imam salam kedua baru dia bergerak untuk berdiri melanjutkan daripada sisa rakaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini baru benar. Ini baru yang mana sempurna daripada tata cara dia mengikuti daripada imam. Dan kita ini kan solat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Kita kepengen solat kita ini sempurna kita kerjakan. Semampu kita kerjakan dengan sempurna. Tetapi janganlah ketika kita tidak mengetahui bahwa kalau melakukan ini tidak sempurna, kita lakukan. Nah, ini kan orang yang merugi. Berarti apa? Dia tahu itu menjadi penyebab daripada solatnya tidak sempurna, tetapi mana dikerjakan. Ini orang yang merugi. Berarti orang ini sebatas menggugurkan kewajiban saja. Nah, kita tidak mau solat yang kita kerjakan hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita. Kita maunya mengerjakan solat dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau salam, selesai salam pertama mengikuti imam, bangun makmum tersebut itu dari duduk yang melanjutkan rakaatnya, tanya sah. Kalau dia mengikuti, kalau dia berdiri setelah salam pertama imam, sah tetap solatnya. Tapi yang paling afdal menunggu selesai salam kedua daripada imam baru dia bergerak. Ini yang paling afdal. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Nah, ini ada yang mau bertanya tak yang tadi saya jelaskan? Mungkin ada yang kurang paham apa yang mau ditanyakan. Silakan. Yang berkaitan dengan ini saja ya. Jangan di luar daripada tema tadi itu. Salam yang mana dia berdiri makmum masbuk dari selesai salamnya imam yang pertama dia langsung berdiri. Itu berkaitan dengan itu aja. Nanti kalau pertanyaan di akhir, itu boleh bebas umum. Ada yang mau bertanya? Apakah itu Pak, salam pertama itu sedang menunjukkan selesai sholat itu berjamaah dari imam. Kalau yang kedua berarti pendapat saya itu udah selesai kan. Maksud kita itu meneruskan itu sebelum selesai kan salam pertama itu aja. Enggak, memang kalau ditanya istilah salam pertama itu yang wajib, yang kedua itu sunnah. Tetapi kalau ditanya orang cuma salam pertama aja sah solatnya. Tapi kalau tidak salam kedua tidak sempurna solatnya. Bapak mau sah solat apa sempurna daripada solat? Pilihan di tangan Anda. Kita mau sah solat apa sempurna solat? Orang yang sah solatnya tentu sempurna. Tetapi kalau orang yang sempurna solatnya pasti sah daripada solatnya. Tinggal pilihan kita. Kau mau sekedar sah, ya udah selesai salam pertama. Kau perlu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Astagfirullah. Sah kalau ditanya sah. Cuma kan kita membahas di sini bukan masalah sah. Kita juga pengen sholat kita ini menjadi sempurna. Tapi kalau ditanya hukum, sah tidak sholat daripada orang yang seperti itu? Sah. Tapi sempurna atau tidak? Tidak. Macam kita baca doa iftitah wajib atau sunnah? Kalau tak baca sah tak sholat? Sah kan? Tetapi apa kalau kita nak membacanya? Kan tak seperti itu. Kalau ditanya hukum sah atau tidak sah, tapi kita ingin mengerjakan daripada solat bukan hanya sekedar sah daripada solat itu, tetapi sempurna sesuai dengan kemampuan kita. Kita sudah belajar, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau masalah khusyuk tergantung daripada diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa khusyuk di dalam solat? Sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita ni kan
Kalau sunnah-sunnah udah dikerjakan, tak ada yang kita tinggalkan satu pun, coba perbaiki daripada khusyuk daripada solat kita. Ini udah benar belum khusyuk kita? Udah benar apa? Belum khusyuk kita. Kalau masih belum benar, perbaiki. Makanya mulai setiap bacaan-bacaan yang kita baca di dalam solat hendaknya kita pahami. Kita harus tahu arti daripada Fatihah. Kita harus tahu arti daripada doa iftitah yang kita baca. Jangan-jangan kita membaca doa iftitah, kita tidak mengetahui daripada makna daripada apa yang kita baca dari doa iftitah itu. Baca Fatihah dari awal basmalah sampai waladhdallin, tidak semuanya kita tahu artinya. Begitu juga ketika membaca tasbih, ketika ruku, tidak tahu juga maknanya. Macam begini bagaimana suruh kita akan khusyuk. Ini perbaiki. Kalau sudah sunnah dikerjakan semua, khusyuk kita perbaiki. Khusyuk. Kalau udah memperbaiki khusyuk, ini utama ni. Kau mau, kita ni mau memaknai, paham makna daripada setiap bacaan yang kita baca di dalam surat. Tapi kalau satu ini masih kita lakukan, jangan harap akan khusyuk. Apa? Nih, jangan biasakan diri makan yang haram atau sesuatu yang subhat yang belum jelas halal dan haramnya. Kalau masih makan yang haram, kalau asli haram kita tak mungkin nak makan, tapi cara mendapatkan dengan cara yang haram, ini banyak masih kita lakukan. Atau yang subhat, ini lebih banyak lagi. Remang-remang kata orang. Masih suka minum kopi Asian. Jangan harap nak khusyuk, mimpi tu. Masih suka makan mi tiaw Apollo. Model begini jangan harap nak khusyuk. Masih suka makan di tempat-tempat yang non-muslim. Kita tak tahu panci yang dia gunakan. Bisa jadi untuk masak yang halal, masak yang haram juga. Di satu wadah. Kehati-hatian orang harus kita miliki. Bagaimana kita akan baik hubungan kita dengan Allah? Kalau barang yang haram kita biasakan masuk ke dalam tubuh kita. Ketika masuk barang yang haram, itu secara tidak langsung kita sudah merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sebagaimana anak kisahkan, kan? Saya kisahkan Al-Imam Ibrahim bin Adham. Bayangkan sekelas beliau wali min awliya'illah, yang mana gara-gara satu kurma yang subhat, yang belum jelas halal dan haramnya, dan beliau bukan sengaja memakan barang yang subhat, itu menjadi penyebab doa beliau tidak mustajab lagi. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, apa penyebab doa beliau selalu diijabah oleh Allah? Apa jawaban daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas? Ma rafa'atu ila fami luqmatan illa wa ana 'alimun min aina maji'uha. Tidaklah aku masukkan ke dalam mulutku suatu suapan kecuali aku tahu jelas dari mana datang daripada makanan itu. Bila sudah jelas halalnya, baru beliau mau makan. Ini penyebab doa beliau selalu diijabah oleh Allah. Ini menunjukkan apa? Ini petanda bahawa barang yang haram akan merusak daripada hubungan seorang hamba dengan Allah. Begitu juga dalam kita mengerjakan solat. Ini jaga juga ni, mudah kita pahami, kita tadabburi daripada setiap bacaan yang kita baca dalam solat. Ternyata masih suka makan mi tiaw Apollo, masih suka hari-hari di Asyam. Siapa yang menawarkan Asyam tu? Cina ke? Ni habis semua begini, lihat lah berkopi haji semua. Baru nanti bilang, jangan-jangan enggak sultan dengan orang. Kalau bab ini harus sultan. Bab ini makanan harus sultan. Kehati-hatian itu perlu. Bahaya kalau tidak. Ini yang jual siapa? Bukan Muslim. Kita mana tahu. Ya Allah, tak membantu lagi itu. Dia megang daripada binatang yang diharamkan. Masuk akal tak?
Mungkin tak? Megang gelas yang kau mau minum, kau masukkan ke dalam mulut kau. Najis. So, najis yang kau masukkan. Mungkin tak itu terjadi? Lebih baik hindari. Kalau muslim kan lebih tenang gitu. Emang tak banyak kan yang jual kopi orang muslim? Banyak nyaman. Banyak yang nyaman. Banyak yang nyaman. Cuma itu. Karena udah terbiasa. Barang yang subhat yang masuk, selain itu dia tak mau. Maka hati kalau udah memasukkan barang yang subhat. Ratu solat apa? Jangan harap nak khusyuk. Oh, kemana-mana pikirannya. Kemana-mana pikirannya. Dengar suara budak kecil ribut dalam solat, tunggu kau. Tunggu kau, diutangkan dalam solat budak kecil itu. Baru di luar solat, tunjuk. Kau ni memang anak iblis tu. Dikata-kata budak kecil diusir. Udahlah solat kau tidak khusyuk. Kau buat satu kesalahan lagi yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Budak kecil ini pun biasa. Kalau ada budak kecil datang sama orang tuanya, budak kecilnya ribut, orang tuanya diajak omong, bukan budaknya dimarahkan. Ini salah kalau pengurus masjid memarahi anak daripada anak kecil. Jangan. Kalau ada orang tuanya diajak omong, bukan diomelkan orang tuanya, bertombok nanti. Kalau Pak, tolonglah nanti kalau anak dibawa Pak, bilangnya jangan ribut. Ngomong baik-baik. Tak budak kecil kalau tak bawa, tak datang semua orang tuanya, dikasih tahu aja. Jangan lalu nak main apa, awas kau naik ke masjid dia. Alhamdulillah billahi. Ada orang model begini ni. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah itu cucu beliau Hasan dan Husain yang mana ribut ketika beliau solat. Bahkan pernah beliau lama sujudnya sampai para sahabat Nabi mengatakan apa? Oh, ini Rasulullah ni menerima wahyu. Sebagian lagi mengatakan meninggallah Rasulullah. Karena saking lamanya sujudnya Nabi. Ketika selesai solat ditanya oleh para sahabat, ada apa ya Rasulullah? Kau sujud begitu lamanya. Maka kata Rasulullah, Hasan itu naik di pundakku ketika aku sujud. Jadi bermain di pundaknya Nabi SAW. Dibiarkan sama Nabi sampai selesai. Udah tak naik baru Nabi bangun dari sujud. Kita ni kadang nak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi. Cubalah buat kita, anak tak usah orang lain, anak kita seorang ya. Selesai solat, saya tak tahu. Kau ni nak jadi iblis ke apa? Orang solat nak kau ganggu-ganggu. Ini sama anak kita sendiri. Apa lagi sama anak orang? Jangan. Maka kalau sudah terbiasa barang yang subhat masuk di dalam solat itu tak akan khusyuk. Maka ini juga harus diperhatikan. Kalau mau khusyuk di solat, apa yang kita makan kita jaga. Lalu tadabbur di dalam membaca Al-Quran. Tadabbur daripada setiap bacaan solat yang kita baca. Insya Allah yang mana solat kita akan khusyuk. Bukan hanya istilah yang sunnah-sunnah kita kerjakan, tapi kekhusyukan pun kita rasakan di dalam solat. Berat. Kita masing-masing ini berusaha. Tetapi lihat efeknya kalau kita berusaha itu pasti ada perubahan. Pasti itu ada perubahan. Mulai kita tak mau makan, minum di tempat-tempat yang subhat, yang tak jelas halal dan haramnya. Mulai kita jaga. Pasti lihatlah solatnya lebih khusyuk dibandingkan sebelumnya. Walaupun tidak khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya. Jadi kalau memang berat macam khusyuknya Nabi, khusyuknya para sahabat, khusyuknya para sahabat tu. Abu Sa'id Al-Khudri bayangkan 10 anak panah tembus dada sebelah kiri, bagian jantung mati. Tu anak panah tembus lagi solat, beliau lagi baca surah Kahfi. Jangankan batal solat atau jatuh, berhenti membaca surah Kahfi pun tidak. Cobalah kita ngelihat anak panah pandai ngelak gitu loh. Karena tidak khusyuknya kita solat. Yang mana ada semut atau nyamuk gigit, kita langsung garuk. Para sahabat mana nyamuk kena panah yang tertancap ketika beliau solat. Begitu selesai solat ditanya, udah selesai? Udah.
Itu menunjukkan khusyuk yang luar biasa. Tapi kita tetap berusaha untuk lebih baik lagi khusyuk kita. Tetapi itu dijaga, tadabbur setiap bacaan yang kita baca dalam solat. Lalu sunnah-sunnah di dalam solat pun jangan ditinggalkan satu pun. Walaupun sunnah jangan ditinggalkan satu pun kalau kita ingin solat kita sempurna. Jadi kita lanjutkan kecil. Minggu lalu kita membahas tentang siapa saja yang diwajibkan mandi. Jadi kita bahas yang mana maksudnya kemaluan laki-laki ke wanita, ke isterinya, lalu keluar mani, lalu haid dan nifas. Untuk wanita haid dan nifas itu diwajibkan mandi. Ketika dia sudah suci, jelas. Wal wilada, begitu juga wanita yang mana melahirkan, habis melahirkan, walaupun dia melahirkan batu kata orang, kalau begitu batu dikeluarkan, dilahirkan, wajib mandi. Wal maut dan jenazah, mayit, ini diwajibkan mandi. Sebagaimana minggu lalu kita bahas, jenazah ini, mayit ini, ada orang yang mana meninggal syahid. Syahid, kalau syahid itu yang mana tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung dikafani, tutupi dan dikuburkan. Tetapi ini namanya syahid dunia wal akhirah. Karena syahid itu berbagai macam. Ada syahid dunia wal akhirah, seperti orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, berperang melawan orang-orang kafir. Jangan pula dipahami berjihad di jalannya Allah, ya Ustaz, taklim ini jihad, cari nafkah untuk istri jihad, betul. Tapi itu dikategorikan jihad akhirat. Tetapi kalau jihad dunia wal akhirah, kalau mati apa ni syahid dunia wal akhirah, itu yang mana berperang melawan orang-orang kafir. Sedangkan berjalan menuntut ilmu, pergi dari sini sampai ke masjid menuntut ilmu, jihad, lalu mati syahid, tapi syahid akhir, mencari nafkah untuk anak istrinya, lalu di jalan meninggal, syahid, tapi syahid akhir, hukumnya berbeda. Tetapi kalau berperang di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, berperang melawan orang kafir, tujuan adalah karena Allah sampai dia mati. Ini syahid dunia wal akhirah. Ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, cukup dikafani dan dikuburkan. Ada namanya syahid dunia saja. Seperti apa? Seperti tadi juga syahid dunia ini. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Ini orang yang berperang di jalannya Allah, berperang melawan orang kafir, tapi niatnya bukan karena Allah. Biar dibilang hebat, biar dipuji, lalu mati dia. Syahid, tapi syahid dunia. Orang anggap ini syahid, maka diperlakukan hukum syahid dunia wal akhirah tadi. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, dikafani, dikuburkan. Karena kita kan tidak tahu isi hati daripada manusia. Isi hati manusia kita bisa tahu. Hanya nak cuba-cuba mendalami isi hati manusia. Jangan nak cuba-cuba. Pokoknya orang yang berperang melawan orang-orang kafir, anggap syahid. Kalau yang mati itu, anggap syahid, berlakukan daripada hukum syahid di medan perang. Dia bilang, ini dia ni, tidak syahid dunia wal akhirah ni. Ini tujuannya bukan karena Allah ni. Jangan. Isi hati manusia hanya Allah yang mengetahui. Jangan mengambil hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sampai kita mengambil hak prerogatif Allah, yang ada apa? Allah murka kepada kita. Mau Allah murka sama kita. Kalau tidak mau, jangan nak cuba-cuba. Maka orang yang mana mati di medan perang,
Pokoknya di medan orang-orang kafir pokoknya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, kafani kuburkan. Isi hati hanya Allah yang tahu. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu seperti tadi. Lagi taklim nih, jalan menuju masjid untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Tabrak orang pula. Syahid tak syahid, tapi syahid akhirat. Wajib dimandikan, wajib. Wajib disolati, wajib. Lalu dikafani, dikuburkan. Berbeda dengan tadi syahid akhirat, dunia wal akhirat, atau syahid dunia saja. Kalau syahid akhirat saja ini wajib dimandikan, wajib dikafani, disolatkan, dan dikafani dan dikuburkan. Ini wajib semuanya. Orang meninggal karena melahirkan, wanita meninggal karena melahirkan, syahid. Orang yang mana terkena wabah, syahid. Orang yang mati tenggelam, syahid. Cuman ini syahid akhirat, bukan syahid dunia wal akhirat. Makanya kalau syahid akhirat yang berlaku apa? Sebagaimana mestinya. Kalau ketika dia menjadi mayit, maka wajib untuk dimandikan, wajib untuk disolatkan, dikafani dan dikuburkan. Ini sudah kita bahas. Bab ini ada yang mau bertanya nggak sebelum kita melanjutkan kajian kita? Ini masih kita ya. Jadi ada ya seorang imam, dia masih muda, belum lagi kawin. Pakai mik. Jadi saya ulangi, dia itu seorang imam, Pak. Umurnya masih muda sekali, sekitar 20 lebih, 22 lah. Dia juga belum kawin. Sekarang yang saya tanya, Pak, yang kawin yang 2 kali itu harus imam, Pak. Kenapa dia yang belum kawin jadi disuruh imam? Orang yang kawin 2 kali ya harus yang 2 kali yang harus jadi imam. Terima kasih, Pak. Siaran yang belum kawin. Jadi kalau ditanya, tidak usah tanya yang belum kawin. Anak yang belum balik, kalau ditanya boleh tidak jadi imam? Belum balik, Pak. Bukan belum kawin, belum balik. Boleh tidak jadi imam? Boleh. Boleh. Belum balik, bukan belum kawin. Belum balik. Anak umur 10 tahun jadi imam, boleh, asal memenuhi syarat. Fatihah bagus, betul, tahu daripada fikih sholat. Dia paham itu, dia jadi imam, sah tak sholat? Sah. Belum balik, bukan belum kawin nih. Kalau ditanya hukum boleh apa tak? Ada. Maka ketika ada 2 orang misalkan sama-sama fasih, ini bacaan sama-sama fasih, ini 2 orang. Maka bagaimana cara milih? Pertama, kalau zaman dulu tuh lihat siapa dulu lebih dulu masuk Islam. Ini kan kita lahir dari Islam kan? Pertama lihat dulu siapa dulu lebih masuk Islam. Kedua, yang mana dilihat daripada umurnya, mana yang lebih tua, mana yang lebih tua di antara keduanya. Yang ketiga, kalau sama misalkan sama lah, ada yang tiga, mana yang lebih mengerti daripada fikih sholat. Karena perlu diingat orang-orang yang hafal Quran belum tentu dia tahu fikih sholat. Orang yang banyak bergelar orang yang menghafal Quran, pas sholat, ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, kadang tidak mengerti, kadang dia salah dalam melakukannya. Saya pernah menyaksikan orang ini dibilangkan penghafal Quran, sholat, lupa di tasyahud awal, lalu makmum pun tak ngerti nih, padahal imam ini sudah berdiri tegak,
Subhanallah. Langsung balik duduk. Hanya menunjukkan ketidakpengertian daripada imam itu akan pergi sholat. Kalau dia mengerti, kembali dia duduk, batal sholatnya. Berarti dia menambah daripada rukun, merusak daripada sholatnya. Maka belum tentu orang yang mana menghafal Quran, bacaannya bagus, mengerti fikih sholat. Dia lihat, oh ini fikih sholat, ini pesantren memang enggak. Udah bacaan bagus, pesantren dia. Ini lebih didahulukan. Ini yang baru lihat, yang mana udah menikah belum? Bukan untuk menentukan boleh apa tidak orang jadi imam tu. Udah kahwin apa belum? Kalau misalkan ada istilahnya orang-orang udah kahwin nih, cuman dia yang belum kahwin, tapi yang lain Fatihah yang macam menang kusut. Dia yang belum kahwin, Fatihahnya fasih, bagus. Sekarang saya mau tanya Bapak, kalau Bapak jadi pengurus lah, pengurus masjid, siapa yang Bapak izinkan untuk jadi imam? Orang yang mana udah kahwin, bahkan 4 binian. Kok tadi kan Bapak bilang 2, ini 4 binian. Tetapi bacaan tidak fasih, atau yang belum kahwin tapi bacaan fasih, siapa yang Bapak suruh jadi imam? Coba Bapak. Siapa yang suruh jadi imam? Yang fasih kan? Itu walaupun belum kahwin. Tetapi kalau sama tadi, boleh. Istilahnya yang udah kahwin lebih didahulukan. Bukan berarti yang belum kahwin tak boleh jadi. Lalu, enggak, aku belum kahwin dulu. Balik. Jangan. Pasti kesian ustaz-ustaz yang belum kahwin. Karena dia ustaz-ustaz kadang tuh istilahnya lama menikahnya, belum dapat jodohnya, umur 30 baru kahwin. Saya umur 26 baru kahwin. Berarti bayangkan, saya pulang dari Yaman tuh umur saya kurang lebih 20 tahun. Saya pulang dari umur 20 tahun. Kalau mak balik dari sana, mak tahu tak boleh jadi imam. Kenapa? Belum kahwin. Kan tak seperti itu. Kalau ada yang misal sama begitu, kedudukannya, bacaannya, fasihnya sama, fikih solatnya pun sama-sama mengerti, ilmu, umurnya pun sama, lihat siapa yang sudah menikah. Itu lebih didahulukan. Bukan menentukan boleh apa tidak seseorang itu jadi imam dengan udah kahwin atau belum. Jangan yang belum kahwin, belum balik ya boleh jadi imam. Maksud saya tadi itu Pak, sama ilmunya. Dia tuh seperti yang tadi lah, yang kawin sekali, yang satu kawin 2 kali. Sama dipunya ilmunya sama. Jadi maksud saya harus yang keduanya yang 2 kali Kak. Cuma lagi Pak, satu lagi saya pernah mendengar dari zaman saya nenek moyang saya dulu. Ilmu sama Pak. Pakai mic, dia tak bisa Bapak. Seperti saya lah katakan dengan beliau ini sama bacaannya kan sama Pak, ya kan? Tapi saya kalah ganteng Pak. Beliau ini dia punya hidungnya mancung Pak. Saya suruh dia imam. Ini seperti yang pernah saya dengar dari zaman nenek moyang. Kalau masalah mancung hidung tidak ada. Dalam ketempuhan fikih itu menentukan, tidak ada. Oh ini lebih lawak, oh jadi imam. Lebih lawak, sama lawan kan. Tapi di kalah mancung ni Pak hidup nanti. Tidak. Sama kawin dia sekali, yang satu 2 kali. Ilmu sama. Kita utamakan yang 2 kali kawin. Pelajaran saya dengar sekarang. Jadi tadi ketentuan yang saya bilangkan. Pertama dilihat kalau dalam fikih itu siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Kalau tidak, semua dari lahir udah Islam dah. Dari udah Islam dah.
Lalu dilihat daripada siapa yang lebih fasih. Lebih fasih siapa? Oh, sama enggak? Siapa yang lebih mengerti daripada fikih Islam? Masalah keilmuan. Oh, sama enggak itu? Dilihat mana yang lebih tua. Kalau mana yang lebih tua tak mungkin sama kan? Itu yang dilihat. Itu yang dilihat. Itu yang menentukan. Oh, siapa yang lebih pantas untuk menjadi imam. Kalau dia punya ini bini satu, ini bini dua, oh ini dah. Kalau menikah, iya, ini udah menikah, ini belum menikah. Tapi kalau bini satu, ini bini dua, kesian imam bini yang satu. Mana ada nak bini dua ni, ngeri-ngeri sedap. Benar. Bukan masalah ada duit dah tu, berani dah tu. Faham tak ya? Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Pak. Masalah imam tadi Pak, sebetulnya yang terjadi di masjid kita ini Pak, kan sebenarnya yang Bapak bilangkan tadi itu ada yang muda, terus itu ada Pak Ruslan atau Pak Dendi atau Pak Haji Amin yang di belakang jadi imam Pak. Sebetulnya itu kan kalau dijadwal sebelum Pak. Nah, jadi kalau udah di masjid itu berarti dijadwalkan si ahli ini, si B ini. Jadi yang muda pun ada jadwal jadi imam itu Pak. Soalnya di belakangnya ada Pak Ruslan, ada Pak Ustaz Amin atau Pak Haji Dendi gitu Pak. Sebenarnya seperti itu kalau yang terjadi di masjid kita gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah terjadwal nggak ada masalah. Nggak perlu dilihat daripada ini enggak. Kalau udah terjadwal, kenapa masjid-masjid terutama tepi jalan itu harus ada imam rawatib. Kalau enggak, ada kabar. Masjid itu ada kabar. Kabar apa? Mulai habis solat tak ada suara. Benar. Habis solat tak ada suara. Subuh tak ada. Allahumma hadina fi man hadait. Mulai dimasuki paham-paham yang seperti itu. Kenapa tidak ada imam merawat? Yang mana kalau mau solat mulai dulu. Haji. Ini lagi ini datang. Dia maju jadi imam. Sekali, dua kali, 3 kali dia bawa kawannya. Sebulan, 2 bulan dia panggil ustaz untuk ngajar di masjid itu. Dah ubah dari masjid. Maka kalau imam masjid tepi jalan itu harus ada imam rawatib. Terjadwal. Kita nak ngasih bapak permasalahkan itu misalkan masa nak semua ini orang ni jadi imam. Mungkin dia pun tidak memungkinkan daripada orang tersebut, ustaz tersebut untuk jadi imam 5 waktu setiap hari. Maka dibagi. Ustaz ini yang mudanya waktu jadwalnya zuhur atau asar atau maghrib atau isya, yang ini jadwalnya ini. Tidak ada masalah itu. Kalau udah seperti itu. Jadi jangan dipermasalahkan masalah-masalah seperti itu. Bahkan kalau imam rawatib, jangan cuba-cuba ada imam jadi imam kecuali dengan izin daripada imam rawatib, walaupun dia lebih alim. Ini misal ada orang lebih alim ni, lebih tua lah, lalu ada imam rawatib, imam tetap di situ. Ini mau jadi imam, ada orang nak mundurkan menjadi imam, izin dulu sama imam rawatib, itu adab. Kalau menyelonong itu orang tak memiliki adab, harus izin dulu. Bayangkan yang mau iqamah aja harus izin dengan imam. Yang mau iqamah harus izin dengan imam. Jangan kena sering iqamah ya, izin dengan imam, kasih isyarat dengan imam dulu. Isyarat gitu ya. Ini kadang negeri lalisan masjid ni, tahu-tahu masih ada 2 menit tu. Masih ada 2 menit. Tahu-tahu dari belakang, Allahu Akbar, imam yang terkejut. Siapa komandan? Ini jangan. Ini orang tak memiliki adab. Jadi istilah kalau imam rawatib itu memiliki kuasa. Tak boleh sembarangan orang masuk ke masjid lalu ingin jadi imam, walaupun dia lebih alim. Tak boleh, kecuali diizinkan oleh imam rawatib. Itu dalam fikih seperti itu. Walaupun imam ini masih muda, walaupun belum kahwin,
kecuali imamnya ini yang mengizinkan. Sudah, Ustaz. Baru ini ya, aku jadi imam. Nyolong dia itu, tidak boleh. Ini dianggap oleh para ulama orang-orang yang tidak memiliki adab. Ini yang paling paham nih Pak ya? Ada yang mau bertanya lagi? Di belakang tu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz mengenai mati syahid ini Ustaz. Yang pertama mati syahid dunia dan akhirat. Yang kedua mati syahid akhirat Ustaz. Ini yang pertanyaan pertama. Apakah haknya sama Ustaz? Pernah saya baca bahwa mati syahid itu mempunyai hak untuk memberi syafaat kepada keluarganya. Yang pertama Ustaz. Kedua, kejadian yang di Palestina ini Pak Ustaz, kan mereka ini mengungsi Pak Ustaz, bukan berjuang untuk agama misalnya. Mereka mengungsi kemudian dibom. Apakah itu termasuk mati syahid? Itu yang kedua Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah kedudukannya sama orang yang syahid dunia wal akhirah dengan syahid dunia? Nanti dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang syahid yang lainnya, tapi kedudukannya berbeda. Orang yang cuma syahid dunia sama orang yang cuma syahid akhirat sama syahid dunia wal akhirah. Orang yang mati di medan perang melawan daripada orang-orang kufar yang memerangi kita, itu kedudukannya lebih tinggi. Tetapi apakah orang yang syahid akhirat bisa memberikan syafaat? Bisa. Diberi kuasa sama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Dalam riwayat dikatakan kepada saudara-saudaranya sebanyak 60 orang. Dalam riwayat yang lain dikatakan 10 orang. Dalam riwayat yang lain dikatakan 70 orang. Dia bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Dan orang-orang yang seperti ini tidak banyak. Orang-orang seperti ini tidak banyak. Kalau macam syahid dunia saja itu kan tidak termasuk berarti. Tidak termasuk. Dan ingat, orang yang mati syahid tidak gugur hutangnya, maka hati berhutang sekalipun dia mati syahid. Jadi jangan fikir, dah pening dan palak di banyak hutang, dah pergi ke Palestina lah. Dia tak hilang hutang kau tu nanti tu. Tak ada lunas, tak kau tu. Yang kau fikir tak dihitung, begitu kau rasa syahid aku. Tahu tu datang Pak Haji, ya Allah, dihutang sama aku 5 juta. Hai, ditagih dah sini. Harus kita membayar hutang sekalipun mati syahid. Memang orang yang mati syahid itu diampunkan sama Allah. Segala bentuk dosa apapun diampunkan, kecuali dosa sama makhluk. Walaupun kau mati syahid, kecuali urusanmu sama makhluk, sekalipun kau mati syahid, itu tidak akan dihapuskan sama Allah. Hutang tetap kau bayar. Berarti dengan apa? Pahala kau lah kau bayar. Karena nanti di akhirat tidak berlaku dinar wala dirham. Yang berlaku apa? Dosa sama pahala. Kalau masih ada pahala, kita bayar dengan pahala kita. Hak daripada orang yang tidak kita berikan. Hutang sama orang, kita bikin sakit hati orang, kita fitnah orang, kita ribain orang, kita nuduh orang, kita ngadu domba orang. Dengan pahala-pahala kita yang kita bayar. Habis pahala, maka diganti dengan dosa. Dosa bagaimana? Dosa orang yang kita zalimi ini, yang kita hutangi ini, yang kita sakiti hatinya ini, dipindahkan kepada kita. Sekalipun mati syahid tak lepas. Hak daripada sesama makhluk, Allah tak ikut campur. Itu. Yang kedua, yang mana orang-orang Palestina ini apakah termasuk jihad melawan daripada Israel, yang mana mereka memerangi daripada kaum muslimin karena kebencian. Jadi jangan mereka bilang, oh kami diserang, kami ada itu. Fakta sejarah kita baca. Bagaimana asal daripada Palestina itu? Mereka itu dulu menumpang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai
Negara Palestina yang begitu besar tinggal seuprit saja. Sekarang siapa yang merampas, siapa yang terzalimi ini? Mereka kan selalu mengatakan apa? Yang mana mereka diserang maka membalas, tapi kalau tidak diserang tidak dibalas. Dan ini kan emang sengaja dibuat. Ini zaman fitnah memang. Ini sengaja dibuat oleh orang-orang kufar, terutama negara-negara kufar, untuk apa? Membuat daripada Jazirah Arab tidak bersatu. Jadi tangan Amerika, Inggris dan yang lainnya negara-negara sana itu, negara-negara superpower ini yang menggunakan Israel untuk memberikan ancaman kepada Jazirah Arab agar kaum muslimin ini tidak bersatu. Mau bersatu macam mana kalau tidak ada sekat? Maka seperti dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur ketika ditanya, kapan kita bersatu? Ya Habib, apa kata Habib Abu Bakar Al-Mashhur? Beliau mengatakan apa? Ketika sudah tidak ada kertas untuk membedakan kau warga ini, aku warga ini, udah tidak ada lagi itu sekat perbatasan yang menentukan dengan paspor, udah tidak ada. Yang ada apa? Kau muslim, aku muslim. Ketika itu bersatunya kaum muslimin. Ini ditakuti oleh orang-orang kufar. Mereka bukan takut lemahnya daripada kaum muslimin, bukan. Tapi mereka bertakut bersatunya kaum muslimin. Sekalipun mereka tidak memiliki senjata yang hebat, itu mereka takut. Mereka nih, kalau dipikir logika ya, mereka punya senjata super power luar biasa. Kenapa masih ketakutan macam itu? Kan sejarah siapa menunjukkan bagaimana kehebatan daripada kekuatan kaum muslimin ketika bersatu. Bayangkan di dalam peperangan Yarmuk, itu peperangan yang terjadi di masa kepemimpinan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu pasukan kita cuma 30.000 orang, pasukan musuh 300.000 kurang lebih. Yang dilawan siapa? Negara superpower Romawi. Tentara yang dilawan pasukannya terbaik di dunia, senjatanya tercanggih di zamannya. Kaum muslimin udahlah sedikit apa adanya, tentaranya, pasukannya tidak terlatih. Tapi lihat ketika bersatu kaum muslimin walaupun sedikit, lihat di dalam peperangan yang ini sejarah fakta rada daripada Romawi. Yang mana Syam ketika itu diduduki oleh Romawi, itu dapat diambil alih. Padahal ketika itu di zaman itu Syam itu, kalau sekarang Syam itu Jordania, Palestina, lalu apa namanya Suriah, itu Syam itu pusat daripada dunia ketika itu. Itu dapat ditaklukkan oleh kaum muslim dengan jumlah pasukan yang sedikit, dengan senjata biasa, beda canggih dengan Romawi, dengan jumlah yang besar pasukan yang terlatih. Lalu peperangan Kadisia, itu fakta sejarah juga, melawan Persia, negara nomor 2 terkuat di dunia, dengan pasukan gajah yang dikenal. Romawi yang nyingkir naik Persia, tapi di bawah kepemimpinan panglima perang daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana dapat ditaklukkan daripada Persia. Persia ini sekarang termasuk daripada Iran, Irak itu termasuk Persia. Ya, itu dapat ditaklukkan. Ini sejarah. Mereka takut yang seperti ini. Mereka ini Israel dibentuk. Jadi kalau melawan Israel, penjajah ini, apa jihad? Apakah saudara kaum muslimin kita yang ada di Palestina itu, yang mana mereka dibunuh syahid? Fakta sejarah, fakta menunjukkan, lihat berapa banyak orang-orang Palestina yang dikubur. Ketika terbongkar kuburnya, belum pernah saya lihat muka masak. Masih menunjukkan tersenyum, seakan-akan bahagia. Kalau mereka tidak berjihad, mereka tidak benar, tidak mungkin yang meninggal baca Quran terus padahal tidak sadarkan diri. Dokter katakan dia koma, tapi baca Quran. Ya Allah, kita ni tak dinyanyi dengan Palestin. Janganlah. Kalau tak tahu lebih baik boleh.
Jangan celok, oh itu begini. Nak aku pujukkan lagi rakyat Palestina ni. Kau ni keimanan kau seujung buku daripada rakyat Palestina pun tak ada. Bayangkan mereka sudah terbiasa kelaparan. Mereka sudah terbiasa mendapatkan ancaman. Bahkan anak kecil teguh menghadapi itu. Kita pula nak kata kita tak ada beras, udah bergalut kita nak makan yang lain, jangan harap. Iya, barang naik dari ribut. Jadi keimanan kita tidak sebanding dengan mereka, jangan kita katai mereka. Jadi kaum muslimin, rakyat-rakyat Palestin yang dibom ketika mereka mengungsi mencari syahid. Itu termasuk syahid. InsyaAllah ke depan semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sharaf, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW pada hari yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya tausiah dari Bapak Ustaz Taufik Saleh, maka saya akan berakhir juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.